لگا کر آئے چند شہروں کی خوراک کھا کر کے آ گئے اور آنے کے بعد میں بڑھ گئے بڑے لمبے چوڑے دباغ. اس کے بعد لوگوں کو سمجھائیں گے کہ حضور کو اللہ نے جو نبوت دی وہ 40 سال کے بعد عطا کی ہے. 40 سال کی عمر میں مال اللہ رب العالمین. میں نے کہا میں تیری مانوں یا مصطفیٰ کی مانوں؟ حضور نے 40 سال کے بعد نبوت کا اعلان کیا. ورنہ نبی فرماتے میں نبی تو اس وقت تھا جب آدم پیدا بھی نہیں ہوئے. اور یہ حدیث ہے. آپ نے فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین. کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد. میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے. جب آدم روح اور جسم کے درمیان تھے تب آپ نبی تھے. تو اس لیے یہ صاف ہو گیا کہ نبی نے 40 سال کے بعد نبوت کا اعلان کیا ہے. ورنہ حضور پیدا ہونے سے پہلے نبی بنا دیے گئے ہیں. عزیزان محترم آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رب نے کب پیدا کیا؟ حضرت جبریل کی حدیث سے جابر کی حدیث سے پتہ چل گیا. دوسرا مرحلہ ہے حضور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کا. اور آج کا جو یہ جلسہ ہے اسی کے تعلق سے اسی سے منسوب ہے کہ حضور کی ولادت کے تعلق سے آج کی اس محفل کا انعقاد کیا گیا. برادران اسلام اس لیے ولادت مصطفیٰ یقیناً اللہ کی رحمتوں کے نزول کا سبب ہے. مصطفیٰ نہ آتے تو دنیا ہی نہ بنائی جاتی. اس لیے کہ رب نے خود ارشاد فرمایا لولا ما خلقت الافلاک لولا ما خلقت الارضین. اگر اے حبیب آپ کو پیدا نہ کرتا تو میں آسمان پیدا نہ کرتا, میں زمین پیدا نہ کرتا. حضرت محترم اور قصص الانبیاء میں لکھا ہے کہ حضرت آدم نے اللہ سے جب پوچھا تھا اے اللہ یہ محمد کون ہے, رب نے فرمایا تھا آپ ہی کی اولاد میں سے ہوں گے, سب سے آخری نبی ہوں گے. برادران اسلام آدم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ آپ ان کا مقام اللہ نے فرمایا لولا کلا مخلقتو, اگر میں اس کو پیدا نہ کرتا تو اے آدم میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا. اگر اس کو پیدا نہ کرتا تو میں ادھر تو ربوبیہ میں اپنے رب ہونے کو ظاہر بھی میں اپنے رب ہونے کو بھی ظاہر نہ فرماتا. تو ذرا غور کرو مصطفیٰ کے صدقے ہی میں تو ساری رحمتیں ملی ہیں ہمیں. اگر لوگ یہ کہیں کہ قرآن ہے مراد تو میں نے کہا قرآن بھی مصطفیٰ کا صدقہ ہے. تو جس رحمت کو چاہے دیکھ لے ہر رحمت میرے مصطفیٰ کے قدموں کے صدقے میں ملی. نبی نہ ہوتے نہ کوئی رحمت ہوتی نہ کوئی فضل ہوتا. دنیا کا وجود نہیں ہوتا تو ہوتا کیا. برادران اسلام مگر کہتے ہیں کہ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے, دیدہ کور کو کیا ہے نظر کیا دیکھے. برادران اسلام آج آمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ مقدس مہینہ جو آ چکا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بے پناہ رحمتیں ہم پر نازل فرماتا ہے. لیکن برادران اسلام ہم آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت پر اپنے مکانوں پر جھنڈے لگاتے ہیں. شاید لگا بھی دیے ہوں گے الحمدللہ, اور نہ لگے ہو تو کل جا کر سب سے پہلا کام یہی کرنا کہ جھنڈے لگانا. برادران اسلام جھنڈے لگاتے ہیں تو کسی کے دل میں جھنڈا گڑ جاتا ہے, تکلیف ہوتی بہت بڑی. ارے کام ہمارا ہے, تکلیف تجھے کیا؟ بولے کہ پیسہ فالتو خرچ ہو رہا ہے. میں کہا تجھے خالی میلاد النبی پر خرچ ہونے والا پیسہ فضول خرچی میں نظر آیا. تو نے جو اپنی بیٹے کے ولیمے میں 56 بھوج سجا دیے اس میں تجھے فضول خرچی نظر نہیں آئی. تو نے اپنی بیٹی کی شادی میں 20 لاکھ خرچ کر ڈالے اس میں فضول خرچی نظر نہیں آئی. کیا تیری بیٹی فاطمہ سے زیادہ بڑی ہو گئی؟ کیا دنیا کے اندر کوئی شادی علی اور فاطمہ کی شادی سے بڑھ کر ہے؟ حضرات محترم مصطفیٰ مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں, دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ. مصطفیٰ اپنی بیٹی کی شادی کر رہے ہیں. کسی اور مدینے میں بہت بڑے بڑے مالدار بڑے بڑے کیپٹل تھے. مصطفیٰ جسے چاہتے اپنی بیٹی کا نکاح کرتے تھے. فاطمہ خاتون جنت, اور بہت سارے بڑے بڑے مالداروں نے اپنے اپنے پیغام بھیجے مگر نبی نے قبول نہ کیا. خود ابو بکر نے, خود عمر نے, دوسرے صحابہ نے اپنے پیغام دیے, نبی نے منع کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ فاطمہ کا رشتہ خدا کو طے کرنا ہے. فاطمہ کا رشتہ خدا طے کرے گا.
वही वही के जरिए रब ने फरमा दिया कि फातिमा के लिए अली को चुना गया है, तब अली को सरकार ने दिया। और कैसे शख्स को अपनी बेटी दे रहे हैं जिसके पास एक वक्त का खाना भी उस वक्त मौजूद नहीं है। आका ने अली से पूछा, ये अली के निकाह के सामान के लिए कुछ पैसा है? हजरत मेरे पास तो एक सिक्का नहीं, एक दिरहम नहीं। हजरत उस्मान गनी ने अपनी ज़िरा दी और ज़िरा कहा जाओ बाजार में बेचो और निकाह का सामान खरीद करके ले आओ। फिर आज रानी इस्लाम, फिर मुस्तफा ने फातिमा को जहेज में दिया क्या है? एक चमड़े का गद्दा जिसमें खजूर की छाल भरी हुई है। फिर आज रानी इस्लाम चंद मिट्टी के बर्तन है, एक मशकीज़ा चक्की है। ये फातिमा को कनीज को, फातिमा को खातून जन्नत को मुस्तफा जहेज में दे रहे हैं। अरे हमारा अकीदा तो ये है कि नबी मालिक के कौनैन थे, अगर आका कहते रब की बारगाह में तो दुनिया की सारी नेमतें फातिमा के लिए हाजिर हो जाती। मगर नबी ने ये पैगाम दिया था अपनी उम्मत को कि मालदारों, तुम तो चाहो जो करोगे, मेरी सुन्नत पर हर गरीब भी अमल कर सकता है, हर मालदार भी अमल कर सकता है। इसलिए अगर तू मेरी बेटी के तरह अपनी बेटी का निकाह करेगा तो तू मेरी सुन्नत पर अमल करने वाला होगा। वो गरीब भी कर सकता है, मालदार भी कर सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। याद रानी इस्लाम, मगर आज वो लोग जो कि मिलादुन नबी पर चढ़ावा करने को फजूल खर्ची कहते हैं। मैंने कहा जब तेरे बेटे की शादी हुई तो तूने ऊपर से 5 मंजिल से लेकर नीचे तक इस कदर झालर डलवा दी, इस कदर डेकोरेशन कर दिया कि तेरा घर दुल्हन की तरह सजा हुआ और जब दिन तक सजा रहा पता चला कि घर में शादी है। मैंने कहा वो शादी का डेकोरेशन तुझे मुबारक, अगर हमारे यहाँ शादियां हो हाँ करना चाहिए, लेकिन शादी को अगरचे एक बार डेकोरेशन मत करवाना, मगर जब मीलाद मुस्तफा है तो डेकोरेशन करा के अल्लाह की सुन्नत को जिंदा कर लेना, ताकि पता चले कि ये मकान किसी गद्दार का नहीं बल्कि मुस्तफा के वफादार। बिरादरान इस्लाम, हम झंडे लगाते हैं, झंडे लोगों को बड़ी तकलीफ होती है और मालूम है बेचने वाले भी वही हैं, बेचने वाले अपने वाले तो कम बेचते हैं, ये वाले बेदम बेचते हैं। और एक तो इतना बड़ा वो था कि मेरी मस्जिद के दरवाजे पे लाके ठेला लगा दिया। अच्छा, मैंने उसको देखा भी नहीं था कि मस्जिद में वो है, मैंने सारी तकरीर उसी पे कर डाली। क्यों? इसलिए कि उसने एक मार्केट है सदर बाजार में, आपने देखा होगा नाली की पुलिया के पास मदीना मार्केट, वो मुझे नहीं जानता था, बाई फेस नहीं जानता था, बाई नेम जानता था। मैं उसके कुतुब खाने पे किसी किताब के सिलसिले में गया। अच्छा, किताबें सारी जो स्टार हमारी वाली थी, तो उनमें चंद लोगों में गुफ्तगू हो रही थी, उसमें से 2 लोग मुझे पहचानते थे, मैं खामोश खड़ा। उसने कहा कि अगर मुझे ये सारी मार्केट मिल जाए तो मैं इसका नाम अल्लाह वाली मार्केट रखूंगा। मैंने कहा भाई इसका नाम है क्या? कहने लगा इसका नाम मदीना मार्केट है। मैंने कहा मदीने मार्केट से आपको तकलीफ क्या है? भाई मदीना मार्केट इस मार्केट का नाम है तो आप इसका अल्लाह वाली मार्केट नाम रख करके क्या साबित करना चाहते हैं? हज़रात मोहतरम, मगर जो दिल के अंदर होता है वो जुबान पर कभी कभी आता है। मैंने कहा क्या बताना चाहते हो? आपको मतलब जो साथ में बैठे थे बोले क्यों उलझ रहे हो? ये मौलाना तनवीर है। बोले अरे मौसा ऐसी कोई बात नहीं। मैं इसलिए पूछना चाहता हूं कि ये मार्केट मदीना मार्केट है। अरे मदीना तो वो बाजार है जिसके खरीदार मुस्तफा होते हैं। हमारी निस्बत अगर मदीने से हो जाती है तो यही तो मोहब्बत की पहचान है। आदमी फख्र के साथ मोहब्बत के साथ रखता है मदीना मंजिल, मदीना मार्केट। मगर जो नबी का गुस्ताख होता है वो आका की हर चीज से निस्बत तोड़ने की कोशिश करता है। इस्लाम के बाद जब रबीउल अव्वल शरीफ आया तो सारे लोग तो कहते हैं ना झंडे लगाना हराम है, शिर्क है, ये है वो है। वो पूरा टेलर झंडों का भर कर देकर के आया। उसे मालूम था कि उनकी मस्जिद पर जाएंगे तो बिक्री ज्यादा होगी, इसलिए वहां सब टनाटन वाले ही होंगे, जो निकलेगा वो खरीदेगा। लेकिन हज़रात मोहतरम, मैंने कहा
जिस चीज को हम हराम जानते हैं उसका हर नफा हराम जानते हैं। हम जिसे हम हराम जानते हैं उसे हर चीज का नफा उससे हराम जानेंगे ना। हमने कहा तुम झंडा लगाना हराम बोलते हो और बेचकर उसी का पैसा खा जाते हो, तो इसका मतलब यह है तुम्हारी नजर में जो हराम काम एक आदमी कर रहा है उसमें जो आदमी मदद करने वाला होता है वो भी बराबर का गुनाहगार होता है। आपने झंडे वाले को झंडा दिया, उसने अगर हराम किया तो हराम कराने वाले तो आप पहले हो। अब दुकान बंद करो मगर कोई जवाब नहीं होगा। क्यों? इसलिए जहां मुनाफा होता है वहां पर गधे को भी बाप बनाते नहीं। बिरादरान इस्लाम, लेकिन झंडे हम लगाते हैं तो हमारे पास उसकी सनद है। हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा आमिना सरकार की वालिदा मोहतरमा, बोलो सुभान अल्लाह, झूम के और बोलो सुभान अल्लाह, महाकाल मोहम्मदिया में मौजूद है। बिरादरान इस्लाम फरमाते हैं, हजरत सैयदा आमिना फरमाती हैं कि लम्मा हजरत वलादत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फकशफल्लाहु अन बसरी व रायत मशारिक़ल अर्द व मगारिबहा व रायत जिब्रील बिसलासति आलामिन मदरूबातिन आलमन बिल मशरिक़ व आलमन बिल मग़रिब व आलमन अला ज़हरिल काबा। जुकर बोलो सुभान अल्लाह। सैयदा आमिना फरमाती है कि जब सरकार की वलादत का वक्त करीब आया, कहते हैं अल्लाह ने मेरी आंखों से कश्फ के पर्दों को खोल दिया। कहती है मैंने अपने घर से यानी मक्के की उस हवेली से बैठे बैठे मैंने जमीन के मशरिक को भी देखा, मैंने जमीन के मगरिब को भी देखा। और फिर फरमाती है मैंने देखा कि जिब्रील जन्नत से 3 झंडे लेकर के आ रहे हैं। एक झंडा जिब्रील ने जमीन के मशरिक में गाड़ा, एक झंडा मगरिब में गाड़ा और एक झंडा काबे की छत पे गाड़ दिया। हमने कहा अहले सुन्नत वल जमात खुश अकीदा खुश हो जाओ कि झंडा लगाना किसी जहन्नमी का काम नहीं बल्कि फरिश्तों के सरदार जिब्रील अमीन की सुन्नत है। इसलिए जहां जिब्रील जाएंगे हर झंडा लगाने वाला उनके साथ में ही चला जाए। तो झंडा किसने लगाया? सबसे पहले आमद मुस्तफा सरकार की वलादत के वक्त हजरत जिब्रील ने झंडे लगाए। हजरत जिब्रील ने झंडे लगाए। अब ये बताओ कि जो काम जिब्रील करे वो जन्नतियों का होगा कि नहीं होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? क्या खुशी की बात है, खुशी का पैगाम है। इसलिए हम जिब्रील का सुन्नत अदा करते हैं, जिब्रील का तरीका अदा करते हैं। तो यकीन ये है कि जहां जिब्रील को अल्लाह लेकर जाएगा उनकी सुन्नत अदा करने वाले को भी वहां लेकर जाएगा। हाँ ये बात अलग है कि उनका मकाम अलग हो, हमारा मकाम अलग हो, मगर जन्नती वो भी है तो जन्नती इंशाअल्लाह है सुन्नत। हज़रात मोहतरम, हम डेकोरेशन करते हैं, कुमकुमे लगाते हैं, बहुत सारी झालरें पड़ती हैं। अब तो चाइना का दौर है, चाइना का बहुत सारा सामान आ गया, छोटी छोटी झालरें, बड़ी बड़ी झालरें और उसका डेकोरेशन कर दिया जाता है। अल्लाह के मुतलक पहले चरामा किया जाता था, मगर अल्लाह कादिर मुतलक है, अल्लाह कादिर मुतलक है, वो हर चीज पर कादिर है। वो जैसा चाहे जमीन आसमान को चलाने वाला, शम्स और कमर को वजूद अता फरमाने वाला, सितारों को चमकाने वाला खुदा ही तो है। आमद मुस्तफा पर हम चढ़ावा करते हैं, लोगों को बड़ी तकलीफ होती है, बोले दलील दलील दो। हमने कहा अल्हम्दुलिल्लाह उसकी दलील भी फकीर के पास मौजूद है और अहले सुन्नत वल जमात के हर आलिम दीन के पास इसकी दलील होगी। बोले दलील क्या है? लो सुनो हमसे दलील, हम सुनाते हैं दलील क्या है। अपनी दामी मोहतरम फरमाते हैं, फरमाया गया हजरत फातिमा बिन्त अब्दुल्लाह सकीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि जब अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे हैं, यानी पैदा होने वाले हैं, फरमाती है कि लम्मा हजरत वलादत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हीना कदीम तरा नूरन हीना बैत रायतु नजुमा तदनु हत्ता ज़ननतु सतक़ु अलैया। बिरादरान इस्लाम फरमाती है कि जिस वक्त सरकार की वलादत का वक्त करीब आया, फरमाती है मैं हरम में थी,
یا تو خانہ کعبہ میں یا حرم میں، کہتی ہیں میں نے دیکھا کہ آسمان کے ستارے اتنے قریب آ رہے ہیں، اتنے قریب آ رہے ہیں، فرماتی ہے کہ مجھے ڈر لگنے لگا کہیں ستارے ٹوٹ کر مجھ پر گرنے نہ لگے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اس قدر قریب آ گئے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ہاتھ بڑھا کر کے ان کو توڑ دیا جائے۔ برادران اسلام، عزیزان محترم، آج ہماری کیپیسٹی جو ہے وہ ہم اپنی کیپیسٹی کے حساب سے ڈیکوریشن کرتے ہیں، مگر جب مصطفیٰ دنیا میں تشریف لا رہے ہیں، آقا کی عظمت کو جاننے والا کون تھا؟ کوئی نہیں جانتا تھا کہ مصطفیٰ کی عظمت کیا ہے، آنے والا بچہ کتنی برکتوں والا ہے، اس لیے یا تو پیدا کرنے والا رب جانتا تھا یا آنے والے مصطفیٰ جانتے تھے۔ برادران اسلام، اللہ نے جب پیارے مصطفیٰ کو بھیجا تو آقا کی چراغ آمد پر چراغا کرنا چاہا تو آسمان کے ستاروں کو زمین کے قریب لا کر چراغا کر دیا تاکہ دنیا جان لے کہ آمد مصطفیٰ کی یہ برکتیں ہیں، یہ سرکار کی آمد ہے، کسی عام انسان کی نہیں، اس لیے آنے کا چراغا ہونا چاہیے، آنے پر جشن ہونا چاہیے۔ منانے والا کون تھا؟ جو پہچانتا تھا جو رب تھا، وہ جانتا تھا مصطفیٰ کی آمد کو، اس لیے چراغا کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے چراغ آسمان کے ستاروں کو کنبوں میں بنا کر زمین کے قریب کر دیا۔ اب ہماری جو کیپیسٹی ہے، ہم اپنے کیپیسٹی کے حساب سے اپنے گھروں میں چراغا کرتے ہیں، مگر آؤ ذرا اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں چلے۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کا جو نظریہ ہو وہ ہوگا، مگر میرا نظریہ تو یہ ہے کہ جب تک آقا کریم اللہ کے جلوہ میں رہے، آسمان کے ستارے آسمان پر رہ کر مصطفیٰ سے نور کی خیرات مانگ کر چمک